السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق لسان القرآن بیسک کورس کے سبق نمبر 27 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین والشریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مل کر اس کلاس کا بطور خاص قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو ہماری یہ سلائیڈ جو کہ ہم روزانہ ہی اپنے سبق میں دیکھتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس وجہ سے ہمیں بہت کچھ کلیئر رہتا ہے الحمدللہ۔ ہم سیکھ رہے ہیں کلمہ، یعنی قرآن کو سیکھنا، قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں، قرآن کے کلمات کا میننگ لگانا اور قرآن کے کلمات کو جاننا کہ یہ ان کلمات میں سے کون سا کلمہ ہے۔ تو یوں کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اس میں سے ہم نے الحمدللہ فعل اور اس کی اقسام اور اس کے رولز وغیرہ دیکھے، ان کو سمجھا، اور ماشاءاللہ سے آپ نے اس پہ بہت اچھا کام کیا، مجھے بہت زیادہ خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اور اسی طرح فعل کے ساتھ ہم نے اسم کی ایک قسم دیکھی تھی، ضمیر، پھر اس ضمیر کے ساتھ ہم نے حروف کا بھی استعمال دیکھا، اور اسی طرح اصل اسم کا بھی استعمال ہم نے ضمائر کے ساتھ کیا، ان کی علامات کو سمجھا الحمدللہ۔ آج بھی ہم اسم پر ہی بات کریں گے، اور اسم میں بھی اسم ضمیر ہی کی بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اسم ضمیر یعنی پروناؤن۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسم ضمیر، ضمیر کیا چیز ہے۔ دیکھیے، اسم ضمیر، ضمیر ایسا کلمہ ہے جو اصل نام کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ اصل نام سے کیا مراد ہے؟ مطلب کوئی بات ہے، کوئی سٹوری ہے، کوئی واقعہ ہے، اس میں جو کردار ہوتے ہیں، کردار ان کے نیم ہوتے ہیں نا، تو جب ایک ہی نام ریپیٹ ہو رہا ہو تو ہم بار بار نام کی جگہ پر ضمائر کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم اردو کی کتاب میں کہانیاں پڑھتے ہیں، یوں سمجھے کہ ہم کسان والی کہانی پڑھتے ہیں نا، کہ فلاں وقت میں ایک کسان تھا، اس کے 4 بیٹے تھے، یعنی بار بار لفظ کسان نہیں آتا، کہتے ہیں ایک بار کسان لفظ استعمال ہوا کہ ایک کسان تھا، پھر اس کے 4 بیٹے تھے، وہ آپس میں لڑتے تھے۔ تو اس طرح اس میں اس، وہ، میں، تم، یہ کلمات جو ہیں اردو میں ضمیر ہوتے ہیں۔ اسی طرح انگلش میں ہم کلمات یوز کرتے ہیں، ہی، شی، یو، می، دے، تو یہ کلمات اسم ضمیر پروناؤن ہوتے ہیں۔ تو عربی میں بھی اسی طرح اصل نام کی جگہ پر کچھ کلمات ہوتے ہیں، جیسے ہم نے ضمائر متصل سیکھی ہے نا، ہو، ہما، ہم، تو عربی میں یہ ضمیر ہیں، اور یہ کہاں پر استعمال ہوتے ہیں؟ اصل نام کی جگہ پر۔ تو ضمائر کی 2 اقسام، متصل اور منفصل، اور الحمدللہ متصل ہم سیکھ چکے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ متصل ایسی ضمائر ہوتی ہیں جن کا تعلق اسم، فعل اور حرف کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ کلمے کی 3 اقسام کے ساتھ۔ اور ہم نے اسم ضمیر متصل کو کلمے کی 3 اقسام کے ساتھ سیکھا بھی، اور اس کی پریکٹس بھی کی۔ آج ہم سیکھیں گے ضمیر منفصل، ٹھیک ہے؟ ضمیر تو سمجھ آ گئی، ایسا کلمہ جو اصل نام کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، وہ متصل بھی ہو سکتا ہے اور منفصل بھی۔ متصل اسم، فعل اور حرف تینوں کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، تینوں کے بعد آتی ہے۔ لیکن ضمیر منفصل یہ کیسی ضمیر ہوتی ہے، کہاں استعمال ہوتی ہے؟
इसका ताल्लुक सिर्फ इस्म या फेल के साथ होता है। ज़मीर मुनफसिल का ताल्लुक हर्फ के साथ नहीं होता। ठीक है, ज़मीर मुनफसिल या तो इसम से पहले आती है या फेल से पहले आती है। ठीक है, मुत्तसिल कलिमा के बाद में आती हैं, मुनफसिल कलिमा से पहले आती हैं और बाकायदा एक कलिमे की सूरत में होती हैं। इसी तरह ज़मीर जो है, जैसे फेल वाले कलिमात को समझने के लिए बुनियादी इस्तिलाहात हमने सीखी थी, इसी तरह ज़मीर मुत्तसिल को समझने के लिए भी बुनियादी इस्तिलाहात थी। और आज ज़मीर मुनफसिल है तो उसको समझने के लिए भी यही बुनियादी इस्तिलाहात का जानना ज़रूरी है। क्या चीज़ें हैं? तादाद, जिन्स और कलाम के अज्जा। तादाद वाहिद, तस्निया और जमा। इसी तरह जिन्स क्या है? मुज़क्कर या मुअन्नस। और कलाम के अज्जा कि वो ज़मीर मुनफसिल या तो गायब की हो सकती है या मुखातब की या मुतकल्लिम की। ठीक है, जैसे फेल हमने पढ़े 14 सीगों में, इसी तरह ज़मीर मुत्तसिल के हमने 14 सीगे पढ़े। आज हम ज़मीर मुनफसिल के भी इंशाअल्लाह 14 सीगे पढ़ेंगे। तो ये ऐसे कलिमात हैं ज़माइर मुनफसिल जो कुरान में हज़ारों बार इस्तेमाल हुए हैं ना, तो हमने तो एक ही बार सीखने हैं। तो यूँ समझिए कि कुरान में जितनी बार भी ये कलिमात आ रहे हैं वो सारे के सारे आज हमें इस क्लास में क्लियर हो जाएंगे। तो फिर सोचिए कि कुरान के कितने कलिमात इन चंद अलामात के ज़रिए अल्लाह के फजल से हमें क्लियर होंगे। और वो कलिमात क्या हैं? हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। ये तो पूरे नहीं हैं। अच्छा, इसको पूरा करते हैं। बहुत माजरत। हुआ, हुमा, हुम, उसके बाद क्या होगा? एक मिनट। मैं इसको सेट करती हूँ बाद में इंशाल्लाह। फिर हमारे पास होता है हिया। हिया, फिर आएगा हुमा, फिर हमारे पास आएगा हुन्ना, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया? अंता, अंतुमा, अंतुम। फिर इसके बाद हमारे पास होता है अब हम करते हैं जी, अंता को हम कर लेंगे अंती। अंती, अंतुमा और यहाँ हो जाएगा अंतुन्ना। अंतुन्ना, ठीक है। इसको भी हम खींच के थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलें, कुछ गुजारा हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास है ज़माइर मुनफसिल। क्या क्या है? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहन। अब ये 14 कलिमात पूरे हो गए। अब हम इनको देखते हैं कि इसमें से कौन सा कलिमा किस सीगे के लिए है। तो आइए हम देखते हैं।
सबसे पहले मुजक्कर गायब, ठीक है, जैसे फेल में होते हैं मुजक्कर गायब, मुअन्नस गायब, फिर मुजक्कर मुखातब, मुअन्नस मुखातब, इसी तरह मुजक्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम। तो ज़माइर में भी ऐसे ही होते हैं। सबसे पहले हम मुजक्कर गायब के सीगे देखते हैं। हुआ वो एक मर्द, ठीक है, हुमा वो दो मर्द, और हुम वो सब मर्द। यानी इन ज़माइर, इन कलिमात के यही मतलब हैं, ठीक है। वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द। फिर हम इनको सीगों के तौर पे देखते हैं। हुआ गायब में किस सीगे के लिए इस्तेमाल होता है? हुआ वाहिद मुजक्कर गायब, माना उसने, वो एक, या उस। यानी जहां पर ये कलिमा आए तो इन तीन मानी में से कोई एक माना लगाना होगा। तो हम देखेंगे कि हमें वहां पर कौन सा माना चाहिए, तो हम वही माना वहां रख लेंगे। इसी तरह हुमा तस्निया मुजक्कर गायब, माना उन दोनों ने या वो दोनों, ठीक है, उन दोनों ने, वो दोनों, या उन दोनों, कोई भी माना हो सकता है। इसी तरह हुम जमा मुजक्कर गायब, माना क्या है? उन सब ने, वो सब, या उन्हें। फिर इसके बाद हम ज़मायर देखते हैं मुजक्कर मुखातब की। अच्छा, अब इसमें वो सारी चीजें मिस हो गई हैं जो मैंने अब लिखी है। मुजक्कर मुखातब अंता तू एक मर्द, अंतुमा तुम दो मर्द, अंतुम तुम सब मर्द। फिर इनको हम देखते हैं सीगों के हिसाब से। अंता वाहिद मुजक्कर मुखातब, और अगर यहाँ अंती हो जाए तो ये हो जाएगा वाहिद मुअन्नस मुखातब। माना तो सेम ही रहेगा, तूने या तू, यानी मुजक्कर के लिए है तो तू एक मर्द ने या तू एक मर्द। अगर मुअन्नस के लिए है तो भी ऐसे ही, तू एक औरत ने या तू एक औरत। इसी तरह तस्निया है। तस्निया में मुजक्कर, तस्निया मुजक्कर मुखातब और तस्निया मुअन्नस मुखातब दोनों का सीगा एक ही है, अंतुमा, ठीक है। यही सीगा तस्निया मुजक्कर मुखातब के लिए और यही सीगा तस्निया मुअन्नस मुखातब के लिए इस्तेमाल होता है। तो माना क्या हो जाएगा? तुम दोनों ने या तुम दोनों। इसी तरह अंतुम जमा मुजक्कर मुखातब, और अगर जमा मुअन्नस मुखातब हो तो फिर हम जमीर लाते हैं अनतुन्ना। माना क्या है? तुम सब मर्दों ने या तुम्हें। अगर औरत के लिए हो तो तुम सब औरतों ने या तुम्हें। इसी तरह मुतकल्लिम मुजक्कर हो या मुअन्नस, एक ही अलामत है, अना मैं एक मर्द या मैं एक औरत। फिर नहनु हम दो मर्द या हम सब मर्द, और अगर औरतों के लिए हो तो हम दो औरतें या हम सब औरतें। जैसा कि अना वाहिद मुजक्कर मुतकल्लिम, इसी तरह वाहिद मुअन्नस मुतकल्लिम, मैंने या मैं। फिर नहनु तस्निया मुजक्कर मुतकल्लिम, तस्निया मुअन्नस मुतकल्लिम, माना हम दोनों ने या हम दोनों, चाहे मुजक्कर है चाहे मुअन्नस है। इसी तरह नहनु जमा मुजक्कर मुतकल्लिम और जमा मुअन्नस मुतकल्लिम दोनों के लिए, माना हम सब ने या हमें। इसी तरह ये थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, जहां पे हमने गायब के सीगे पढ़े हैं ना, वहां मैं आपको साथ साथ वो भी बता देती हूँ। यहाँ पर अगर हम देखते हैं मुअन्नस गायब के सीगे, तो वाहिद मुअन्नस गायब के लिए हमारे पास है हिया, ठीक है, हिया। माना यही रहेगा उसने या वो एक या उस। इसी तरह तस्निया मुजक्कर गायब है या तस्निया मुअन्नस गायब, हुमा, दोनों का सेम सीगा, ठीक है, माना भी सेम। इसी तरह जमा मुअन्नस गायब है तो उसके लिए लफ्ज है हुन्ना, ठीक है, हुन्ना, और माना यही रहेगा, बस मुजक्कर या मुअन्नस यानी मर्द या औरत के नाम से फर्क पड़ेगा, ठीक है। हुम जमा मुजक्कर गायब, हुन्ना तस्निया मुजक्कर गायब, सॉरी हुन्ना जमा मुअन्नस गायब, ठीक है। ये मुजक्कर मुखातब के हो गए, साथ ही इंशाल्लाह आपको मुअन्नस मुखातब के भी समझ आ गए, और ये
متکلم کے سیغے ہیں جو کہ میں نے آپ کو مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ہی بتا دیے ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس گردان ہے، میں انشاءاللہ یہ فائل نا دوبارہ سے بنا کے آپ کو انشاءاللہ کل کی کلاس سے پہلے نا دوبارہ سے اس کو ریکارڈ کر کے میں آپ کو شیئر کر دوں گی۔ یہاں پرابلم آ گیا ہے جی۔ ضمائر منفصل، جنس، مذکر غائب، مذکر مخاطب اور مذکر متکلم، ہم اس سب کو ہی ایڈ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں پہلے ہم مذکر غائب کے دیکھتے ہیں۔ واحد مذکر غائب ہوا، تثنیہ مذکر غائب ہما، جمع مذکر غائب ہم۔ اب آپ میں سے کوئی بتائیں مؤنث غائب کے کیا صیغے ہیں؟ جی قرۃ العین، آپ کو مائک الاؤ کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ بتائیے مؤنث غائب کے کیا صیغے ہیں؟ واحد مؤنث غائب، جی قرۃ العین آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کا مائک آف ہو گیا ہے۔ جی غائب کے صیغے ہیں مؤنث کے ہیا، ہما، ہنہ۔ صحیح صحیح بتا دیں۔ واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، اس جی طرح سے کر کے۔ واحد مؤنث غائب کا ہے ہیا، تثنیہ مؤنث غائب کا ہے ہما، اور جمع مؤنث غائب کا ہے ہنہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، بارک اللہ فیک۔ جی اب ہمارے پاس ہے مذکر مخاطب، واحد مذکر مخاطب انت، تثنیہ مذکر مخاطب انتما، جمع مذکر مخاطب انتم۔ اب ہم نے صیغے پڑھنے ہیں مؤنث مخاطب کے۔ جی صبا آپ بتائیے مؤنث مخاطب کے کیا صیغے ہیں؟ واحد آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ کوئی اور بتا سکتا ہے؟ صبا کی آواز نہیں آ رہی۔ جی جی صبا اب آپ دوبارہ بتائیے۔ میم واحد مونس مخاطب جو ہے وہ انتی، تثنیہ مونس مخاطب انتما، جمع مونس مخاطب انتنا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، بارک اللہ فیک۔ جی اب ہم صیغے پڑھیں گے مذکر متکلم، اور یہی صیغے مؤنث متکلم کے ہیں۔ واحد مذکر و مؤنث متکلم انا، تثنیہ مذکر و مؤنث متکلم نحن، اسی طرح جمع مذکر یا مؤنث متکلم نحن۔ اب ان تمام ضمائر کے معنی کون بتائے گا آپ میں سے؟ ہینڈ ریز کریں۔ جی سمیرہ آپ بتائیے۔ جی واحد مذکر غائب ہوا، وہ ایک مرد۔ تثنیہ مذکر غائب، یہ غائب کی بتا رہی ہوں، ہما وہ دو مرد۔ جمع مذکر غائب ہے ہم، اس کا مطلب ہے ان سب نے، وہ سب یا انہیں۔ اور مذکر مخاطب کے ہیں، واحد مذکر مخاطب انتا تم ایک مرد، تثنیہ مذکر مخاطب انتما تم دو مرد یا تم دو مردوں نے، جمع مذکر مخاطب انتم تم سب مردوں نے، تم سب مرد یا تمہیں بھی ہوتا ہے نا اس کا، جی بالکل۔ تمہیں۔ اب مؤنث غائب کے ہیں، واحد مؤنث غائب میں ہیا مطلب وہ عورت کے لیے، تثنیہ وہ ایک عورت، تثنیہ مؤنث غائب جو ہے وہ دو عورتیں، اور جمع مؤنث غائب ہننا وہ سب عورتیں۔ اب مخاطب کے ہے مؤنث مخاطب کے واحد کا ہے انتی تم ایک عورت، تثنیہ انتما تم دو عورتیں، اور جمع مؤنث مخاطب انتنا تم سب عورتیں۔ متکلم کے ہے انا، وہ دونوں میں سیم ہوتے ہیں، مذکر مؤنث میں ایک مرد یا میں ایک عورت، اور نحنو ہم سب مرد، ہم سب عورتیں، یا ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، بہت شکریہ آپ کا۔
जज़ाकिल्लाह, अल्लाह ताला आपके इल्म अमल वक्त में मजीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। हाँ जी, अब हमने वो पढ़े हुए हैं ना, इसम के साथ भी ज़माइर पढ़े हैं और फेल के साथ भी पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको खत्म करते हैं जी। अब बताइए, आज का सबक आप सबको क्लियर हुआ? जी क्लियर हो गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कुरान पाक से मिसालें तलाश करनी है। आज मैंने मिसालें नहीं लिखी, ठीक है, मैंने खुद ही नहीं लिखी, क्योंकि अब मिसालें तलाश करने वाला काम हमें खुद से करना आना चाहिए। क्या करना है हमने, कुरान पाक खोलना है, वहां देखें आयात, तो हर आयत में तकरीबन ये हमें मिल जाती हैं ज़माइर, ठीक है। तो आपने उन आयात को लें जहां पर ये कलिमात आ रहे हैं, इनको अंडरलाइन करें और इनके सीगों की वजाहत करके साथ में उनका तर्जमा लिखें, ठीक है। तो ये काम आपने लाजमी करना है। उसके अलावा इंशाल्लाह आपको होमवर्क भी दे दिया जाएगा। ये ज़माइर हम फेल पढ़े हैं ना हमने, फेल माजी मुजारे अम्र नहीं, तो उनसे पहले ये ज़माइर हों तो फेल के साथ हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। जी जी इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम अजमाइन, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।